Hi students, all of you welcome to this session. Myself Manjunatha, assistant teacher of social science, Adarsha Vidyalaya Chilkere. Dear students, in today's session we will discuss about family. First chapter from the sociology part. Let me ask some questions about this chapter. So, what is the meaning of family? What are the benefits you have been get from the family? So, in family, how many generations are living? And in a family, how many members are there? So, what are the types of family? So, we'll know the answers of all these questions in this chapter. I have taken this PPT from the SSSTF Digital Group Karnataka. So, I would like to deliver my sincere thanks to the SSSTF Digital Karnataka. In this chapter, you are going to learn the meaning of family, characteristics of family, types of family, characteristics of joint family. So, what is the meaning of family? So, kutumba andre ಏನು? Family means the living together of husband and wife with children or without children for a long time. The living together of husband and wife with children or without children for a long time is called family. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ರಹಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The word family is derived from the Latin word famulus. So the family word derived from the word which is in Latin language famulus. The meaning of that word is to serve. ಅಂದರೆ to serve. So, which are the characteristics of a family? Number one is universal. ಸೊ ಕುಟುಂಬವು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದುದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, educational activities are being started from the family. Continuous responsibility and social accountability. So, a family took the responsibility to brought of a child and to make him as a citizen of the society. ಸೊ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ನಾಗರಿಕನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಣೆಗೆ ನೆರವು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ದ members of it. And the fifth one is teaches social behavior. The family teaches social behavior means how to behave in the society, how to talk with the elders or with the youngers or with the neighbors or with the peer group. So all these will be taught in the family. And
The sixth one is instruct the tradition. See, in the family, so many traditions we will following. So there are so many generations are living together in the family. Grandfather is there, grandmother is there, uncle is there, aunt is there, father is there, mother is there, and brother is there, sister is there. So all have their own role in the family. That is called a tradition. The family instructs the tradition. So generations living in a family. First generation grandparents. Second generation parents. Third generation children. ಸೊ ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ್ರೇಷನ್ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು. 2 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇದು ಎರಡು ತಲೆಮಾರು ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. 3 ಜನರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ತಲೆಮಾರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವಿಸ್ತೃತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 4 ಜನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಿನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ದ ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಆಧಾರಿತ ಕುಟುಂಬ. ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೌಸ್. ಸ್ಪೌಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡ ಆದವನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೇಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದಂಥ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಂಕೆಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಲಿನಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಲಿನಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು 2 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. So what is the meaning of matriarchal family? A family in which the right of the property and successorship belongs to the woman is called matriarchal family. So where the rights of the property and the successorship belongs to the woman is called matriarchal family. ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಡೆತನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರದೇ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಮದರ್ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ವುಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆತನ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ.
ದ ಹೆರಿಡಿಯಟ್ರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ಡಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ these matriarchal families. So we can find these matriarchal families in coastal areas of Karnataka, Nayars community of Kerala, some tribes in northeast India. ಸೊ ನಾವು ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ನಾಯರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬುಡಗಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. Patriarchal family. So what is the meaning of patriarchal family? A family in which father is the head is called as patriarchal family. ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಂದರೆ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ಆದವರು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪುರುಷರಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರ್ತವೆ. So that is what is called patriarchal family. Where we can find these patriarchal families? So in Greece, Rome, India and China. So modern nuclear family. Nowadays we are finding nuclear families. So the size of the family has been reduced nowadays. So these reduced families are called as nuclear family. The meaning, family that consists of father, mother and their unmarried children as members called as modern nuclear family. ಸೊ ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಿವಾಹಿತ ಅಂದರೆ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. So nowadays the number of modern nuclear families has been increased. So what are the reasons for that? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ನೇಚರ್, the individuality is the one reason for the increase of modern nuclear families nowadays. Focus on individual achievement. So nowadays an individual focuses on his own achievement. It means individual achievement. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದರೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಜೇಷನ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಗರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗ್ತಿರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಡೆ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಇದು what are the silent features of the modern nuclear families? Number one, small in size. The modern nuclear family are small in size. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇವು ದೇ ಫೇವರ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ತುಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು we can define joint family as the family which has more than 4 generations living together is called ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. 4 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 4 ಜನರೇಷನ್ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಚ್ಚಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕಿಚನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಫ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಈಟ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಿಚನ್. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಊಟವನ್ನು ಅವರು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. The joint family has same residence and same kitchen. Then come to the fourth one, belief in the same religion and practice. ಸೊ ಅವರು ಒಂದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ, ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಇವರೇ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ. Dear children, here the lesson has been completed. So thank you. Let me ask some questions. Note down the questions. You will submit the answers in separate A4 sheets. Number 1, what is the meaning of family? Second, what is joint family? Third one is name the types of family. Fourth one, what are the characteristics of a family?
Fifth one, what are the characteristics of a giant family? And the sixth one, what are the reasons for increasing of modern nuclear families? Okay, answer all these questions in a separate in A4 sheets and submit to your guide teacher.